Last, we have discussed regarding minority groups, COVID-19, LGBTQ. Now, healthcare consideration for the minority groups. In that, the cultural responsiveness is critical in the effort to reduce a healthcare disparity and is a necessary ability to healthcare professional to acquire in order to provide a care for the diverse population. This can help to improve the healthcare outcome and quality of care. કે કોઈ પેશન્ટને એવી રીતના ગમે કોઈ હવે ધારો કે મૂર્ખો પહેરેલું છે બરાબર તો બધામાં આખું અલગ પડે છે તો બધા એને સ્ટેર કરશે ઇફ યુ આર નોટ ડીલિંગ નાઇસલી વિથ ધેમ they don't want to come at hospital અને શું કરશે એમની હેલ્થ નીડને ઇગ્નોર કરશે તો કલ્ચરલ ડિસ્પેરિટી રાખીશું આપણે તો પેશન્ટના હેલ્થ આઉટકમ સારા આવશે The nurse and the other healthcare professional need to be aware of the healthcare variations. એ પતી ગયું હતું મેમ એ ત્યાંથી પતી ગયું હતું આ મેમ્બર્સ હેલ્થ કેર કન્સિડરેશન છે ને અહીંથી બાકી છે LGBTQ સારું healthcare professionals need to create a welcoming non-judgmental environment when caring for LGBTQ population. બરાબર વેલકમિંગ હોવું જોઈએ નોન જજમેન્ટલ હોવું જોઈએ યુઝિંગ ધ કરેક્ટ પ્રોનાઉન આપણે થોડું થોડું કરેલું છે ને રિપીટ નથી કરેલું important in the developing and maintaining a rapport. Measures such as altering signage or a paperwork and the document asking for the gender identification will better serve the health need of this population. In addition, the healthcare facility must develop institutional policy inclusive of all genders, identifies the preference, such measures will allow care provider to treat the client accordingly to their identity while also maintaining an understanding of their risk factor based on the biological driver of the health. એટલે એવું જ કહેવા માંગે છે કે જેને જે આઈડેન્ટિટી અને જે જેન્ડર લખાવી હોય they are free to write. હવે આપણને કોઈ કમ્પલસરી એમ કે ભાઈ તમે ટ્રાન્સજેન્ડર ના લખો છો તમે ફિમેલ ના લખાવશો અને તમે ટ્રાન્સજેન્ડરમાં જ તમારે ટીક કરવી પડશે કોઈ ફોર્મમાં ફિમેલ છે જ નહીં ઓપ્શન તો આપણને કેવું ફિલિંગ આવે ખરાબ ફિલિંગ આવે બરાબર ને જજમેન્ટલ હોવ સારી રીતના પૂછો સારી કંઈ વાંધો નહીં બરાબર છે એ ટાઈપનું ઇફ યુ આર અપ્રોચિંગ ધેન ઇટ વિલ બી welcoming approach. Health promotion measures need to focus on the screening of the health concerns such as cancer, sexually transmitted infections, depression, suicide, and on educating on a safe sex practice. સુસાઇડ કેમ થશે ફેમિલી એટલું ડોમિનેટિંગ હશે એ વેલકમિંગ નહીં હોય પેશન્ટ ગ્રેજ્યુઅલી લોનલી ફીલ કરતું હશે હવે જે એની જોડે પાર્ટનર હશે એ પણ ક્યારેક ક્યારેક શું થઈ જશે એમાં પણ ડિસ્પ્યુટ આવી જશે then there is a more chance to for the suicide. A careful sexual history and appropriate counseling are important for all members of the LGBTQIA population. Non-occupational post-exposure prophylaxis or the use of the prophylactic antiretroviral before and after to be considered. એવું કહે છે કે નોન ઓક્યુપેશનલ પોસ્ટ એક્સપોઝર પ્રોફાઇલેક્ટિક બરાબર કોઈને ઓક્યુપેશન નથી પણ એક્સપોઝર થઈ ગયું છે તો એવી પ્રોફાઇલેક્ટિક યુઝ કરી શકે છે ખબર પડી ને ઇન્જેક્શન્સ આવતા હોય છે ને like આપણને needle stick injury થઈ જાય તો if they come to know that I have come in contact with the HIV positive person then also that type of prophylaxis are available and prophylactic antiretroviral therapy before and after HIV exposure that is also available. Transgender persons taking a hormone therapy ધારો કે મારે મેલ બનવું છે તો હું શું ટ્રાય કરવા લાગીશ ટેસ્ટોસ્ટેરોન લેવા લાગીશ need to be monitored at a regular intervals. Associated complications such as the polycythemia occurring with the need to be detected and treated early. Female માં પણ testosterone હોય છે પણ એ એની લેવલ એટલું હાઈ હોતું નથી. But if we are administering testosterone in our body then we are going to have features like the
મેલ પર્સન, આપણા મસલ સ્ટ્રોંગ થાય, બોડી બિલ્ડ એ ટાઈપનું થવાનું ચાલુ થઈ જાય. Transgender person who have undergone sexual reassignment surgery need to have the respective preventive screen. Have undergone a male to female, બરાબર, મેલ ટુ ફિમેલ સર્જરીઝ કરાયેલી છે, ઇમ્પ્લાન્ટ કરાયેલું છે. રીઅસાઇનમેન્ટ નીડ ટુ હેવ ધ બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રીનિંગ બાય વે ઓફ મેમોગ્રાફી if they are older than 50 years. Additionally, female to male individuals should still undergo mammography routinely as indicated due to the risk of residual breast tissue. બરાબર, ફિમેલ ટુ મેલ જાય છે તો શું થશે, થોડા થોડા તો બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ રહેલા હશે બોડીની અંદર સર્જરી પછી પણ, તો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ ધ બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ટીલ. ખ્યાલ આવી ગયો ને, બ્રેસ્ટ કેન્સરની ચાન્સીસ મેલમાં પણ છે અને ફિમેલમાં પણ છે. જે મેલ ટુ ફિમેલ કન્વર્ટ થયેલું છે એની અંદર પણ છે, અને જે ફિમેલ પોતે મેલમાં કન્વર્ટ થઈ છે એની અંદર રેસિડ્યુ બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ હોય તો એને પણ બ્રેસ્ટ કેન્સરના ચાન્સીસ છે. both are equally important, mammography is equally important for both of them. Now homeless people affects any person from all background and family units can be affected as a whole. There is a risk for a early death related to the health problems in a homeless people. List commonly health problem, અહીંયા ગાડી લિસ્ટ પણ આપેલું છે. Disability often results from the illness and becomes a barrier to employment, which further argument the problem of the homelessness. બરાબર, કે હવે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે તો ફરી અગેન એ હોમલેસ જ રહેશે. Infant affected by the homelessness often have a low birth weight and are more likely to die within the first 12 months of the life than an infant in the other population group. બરાબર, હોમલેસમાં વધારે જલ્દી ડેથ થાય છે ઇન્ફન્ટની અંદર. Now links between the homeless and health and common problems in the homeless. બરાબર, કે ભાઈ હોમલેસ થવાથી કયા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ વેરી કોમન છે ઇન હોમલેસ પીપલ. લિંક બિટવીન હોમલેસ એન્ડ હેલ્થ, limited access to the healthcare, problems getting enough food, difficulty in staying safe. બરાબર ને, આ બધી જ વસ્તુઓ હોમલેસમાં અહીંયા સ્ટ્રીટ પીપલમાં આપણને પણ જોવા મળે છે. Violence, stress, unsatisfactory living condition, exposure to extreme in a weather. બરાબર, બહુ જ ગરમી તો પણ એમની જોડે કશું જ ના હોય, બહુ જ ઠંડી તો પણ એમની જોડે એટલું કશું પ્રોટેક્શન માટે હોય નહીં. કોમન હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ કયા છે તો ડેન્ટલ પ્રોબ્લેમ્સ હોય જ. બરાબર, then malnutrition, sexually transmitted diseases including HIV and AIDS, lung disease થાય ને, કારણ કે ક્રાઉડેડમાં રહેતા હોય તો એમને લંગ્સ ડિઝીઝ યા રેસ્પિરેટરી ડિઝીઝીસ થવાના વધારે ચાન્સીસ છે, ઇન્ક્લુડિંગ બ્રોન્કાઇટિસ, ટ્યુબરક્યુલોસિસ એન્ડ ન્યુમોનિયા. ઇન્ફેક્શિયસ એન્ડ કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝીસ, અગેન ઓવરક્રાઉડેડનેસના લીધે. મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ, સબસ્ટન્સ અબ્યુઝ પ્રોબ્લેમ બહુ જોવા મળે. બરાબર ને. wounds and skin infection due to poor personal hygiene. Children affected by the homelessness are sick more often with the illness such as asthma, iron deficiency, lead poisoning, ear infection, gastrointestinal illnesses, poor hygiene regarding the and nutritional deficiency regarding the behavioral and mental health and family system in the home. બરાબર, બેગર્સ જોતા હોય છે, એકદમ નાના નાના ચિલ્ડ્રન બેગર્સ બનીને ફરતા હોય છે. Children may begin to act out or become a less attentive in the classroom when basic needs are not met. હવે એમને હેડેક હોય, પુઅર ન્યુટ્રિશન હોય, લેઝી હોય. Youth experience health problem related to risk taking behavior such as alcohol, ઘરમાં જ પેરેન્ટ્સ લેતા હોય. Drug abuse, ત્યાં આગળ drug abuse is very much common, here it is not common in that group. Depression and suicide are concerned. Unintended pregnancy, બરાબર, નાની એજમાં થઈ જાય.
Sexually transmitted infections are concern. Physically and sexual abuse is also a concern with the family member or with the neighbors or other people. Healthcare consideration for the homeless. હવે જો આ જે જેટલા પણ સોન્ડર્સમાં આવા ઓરેન્જ બોક્સ આવે ને એ તમારા પ્રાયોરિટી ક્વેશ્ચન્સ હોય બરાબર. કયું ઇન્ટરવેન્શન ફર્સ્ટ છે આની અંદર એ ધ્યાનથી વાંચવાનું અને સમજવાનું. હવે અહીંયા એમણે એક સિનારીઓ આપ્યો. અ ક્લાયન્ટ દરેક બોક્સમાં એ રીતના હશે કે a client who is homeless comes to the clinic for the treatment of painful open foot wound. બરાબર, ફૂટનું wound છે ઓપન છે પેઇનફુલ છે. પ્રાયોરિટી ક્લાયન્ટ નીડ્સ ઇન્ક્લુડ ધ ફોલોઈંગ. તો પહેલું ઇન્ટરવેન્શન શું છે મારું? મેં હંમેશા કહ્યું છે કે એન્કલેક્સમાં પેઇનને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપે છે. પહેલું જ આપણું શું ઇન્ટરવેન્શન હોવું જોઈએ? પેઇન ફ્રી કરવાનું પેશન્ટને. પ્રોવાઈડ અ મેઝર ફોર ધ પેઇન રિલીફ. ઇવન માયોકાર્ડિયલ ઇસ્ચેમિયા એમાં મોર્ફિન આપીએ છીએ ધેટ ઇઝ બીકોઝ ટુ રિલીવ ધ પેઇન કે એન્ડ ગીવ પ્રોપર ઓક્સિજન ઇન ધ myocardium. That is the secondary action of the morphine, but our priority is to relieve the pain. Provide a measures for the pain relief. અહીંયા આપણને કોઈને પેઇન થતું હોય ને આપણે ઇગ્નોર કરી દઈએ, નિગ્લેક્ટ કરી દઈએ, આવું બધું ક્વેશ્ચનમાં આવતું હોય છે, ટ્રીકી વેમાં પૂછેલું હોય. તો અહીંયા આપણને કોઈ એવું કરે કે પોલીસ સ્ટેશને પહોંચાડી દે, શું કરી દે, ફોરેનમાં એવું કરી દે કે આને મને નિગ્લેક્ટ કરી દીધું, મેં એને કહ્યું પેઇન છે અને એને મને નિગ્લેક્ટ કર્યું. એવું તો કહેવાય જ નહીં કે મટી જશે, થઈ જશે જાતે, એવું તો બિલકુલ નહીં. બરાબર. પ્રોવાઈડ મેઝર્સ ફોર ધ પેઇન રિલીફ. સેકન્ડ ઓપ્શન, સેકન્ડ શું છે ઇન્ટરવેન્શન? આઈડેન્ટિફાઈ ધ કોઝ ઓફ ધ ઓપન ફૂટ wound, whether there is a diabetes, what is the cause of injury. Assess and treat the open foot wound. Provide care with the non-judgmental, બરાબર, કશું જ વધારે ખરાબ વિચારવાનું નથી, and non-threatening approach. Determine medical history and existing health problems. Provide available access to the healthcare resource. Establish an emergency contact person with the available and establish a follow-up plan of care. જો અહીંયા બધી જ જગ્યાએ ઘડીએ પડી આવશે કે કોન્ટેક્ટ પર્સન, ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ પર્સન. તમારે વિચારવાનું કે કોઈ એવું બેગર છે કે પુઅર છે કે જે બહુ ડ્રિંક કરે છે, કોન્શિયસ નથી હોતું, અમુક સિચ્યુએશનમાં એને કંઈ થયું તો મારે કોને પહેલા કોન્ટેક્ટ કરવાનું છે? તો ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ તો આપણી જોડે હોવું જ જોઈએ જે પેશન્ટ છે એનો. ત્યાં આગળ કેવું છે કે લાઈક નર્સિસ હોય, આરએન યા તો કેસ મેનેજર કે એવી રીતે છે કે જેની અંડરમાં અમુક એરિયા આવતો હોય. જેમ અહીંયા ફિઝિશિયન હોય છે તેની જોડે અમુક ફેમસ હોય તો ત્યાં આજુબાજુની પોપ્યુલેશન ત્યાં જ જાય. ખ્યાલ આવે? ત્યાં આગળ પણ એવું જ છે. એટલે એમને શું હોય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલાઇઝ ખબર હોય કે ભાઈ વિશ્રુતિ નામની, હા મારી જોડે પેશન્ટ છે જેની પ્રીવિયસ હિસ્ટ્રી આવી છે, મને ખબર છે કે એને કદાચ આવું થઈ શકે છે, ઓકે પ્રેગ્નેન્ટ છે તો એના માટે આવી પોસિબિલિટી છે, પીપીએચ છે કે નહીં તો એ તો મને એ મારા ક્લિનિકમાં બેઠા બેઠા મને ખબર હોય. અને લાઈક જે હોમ હેલ્થ નર્સ છે તો એ વિઝિટ કરશે ત્યારે એ કરશે. પણ મને ખબર છે કે વિશ્રુતિને સાયકિયાટ્રિક નું કરવું છે કન્સર્ન, પછી મારે એનું બીજું ઓર્થોપેડિક નું કન્સર્ન કરવું છે કે એન્ડોક્રાઇનોલોજીસ્ટ નું કન્સર્ન કરવું છે, ધેટ આઈ વિલ ડિસાઇડ કે મારે એને મલ્ટિપલ સોશિયલ વર્કર સાથે કોન્ટેક્ટ કરી આપું. બરાબર. તો એ બધું હું આખું ટોટલ કેર પ્લાન રાખીશ. બરાબર, ખ્યાલ આવે ને? તો મારી જોડે એનો ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ પર્સન પણ હશે. હવે મેં તમને એમ કહ્યું પ્રાયોરિટી તમારે જોવાની, બરાબર, જેટલા આવા બોક્સ આવે એવા. તમે એટલું બધું વરી કરીને આખા બાયહાર્ટ કરવાની જરૂર નથી. ખાલી આગળના બે છે ને 2-3 એ ધ્યાનમાં રાખવાની. આગળના 2-3 હોય ને એટલે એમાં કેવી રીતે પૂછાય કે લાઈક વોટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ એક્શન, આવા 3-4 સ્ટેપ આપેલા હોય. ખ્યાલ આવ્યો? અને જે મેં કહું ને સાટા સિલેક્ટ ઓલ ધેટ અપ્લાય, એની અંદર કેવું હશે, એ તો તમે આવું વાંચો તો તમને ખબર પડશે કે ના આવું બી કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હિસ્ટ્રી તો લેવી જ પડે ના, હું નોન જજમેન્ટલ જ આપીશ. તો યુ આર ગોઈંગ ટુ અપ્લાય ઓલ વિચ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ટરવેન્શન. પણ જ્યારે ફર્સ્ટ આપણને પહેલા બે તો એવા થોડાક યાદ હોવા જોઈએ. Now,
હજી હોમલેસ નું ચાલે છે કે ભાઈ શું કરવાનું છે આગળ. તો identification of those who are homeless needs to be accomplished through the avenues such as outreach, બરાબર, એમનું સ્ક્રીનિંગ કરો, એમને ઇમ્યુનાઇઝેશન્સ આપો, the initial healthcare visit and every visit thereafter need to be done with a non-judgmental and non-threatening approach. ભલે આપણને ખબર છે કાકા રોજે સાંજે દારૂ પીને પડે છે, બરાબર, તો એના જોડેનો અપ્રોચ આપણો બગડવો જોઈએ નહીં. જેવું અહીંયા આપણે બિહેવિયર ચાલુ કરી દઈએ છીએ કે આપણે એમને ખરાબ રીતના બોલીએ, તો એવું કરવાનું નથી. The nurse needs to focus on reported symptoms first. જે એની પ્રાયોરિટી કમ્પ્લેન છે ને એની પર ફર્સ્ટ ફોકસ હોવું જોઈએ. જે પ્રોબ્લેમ માટે આવ્યું છે એ આપણું ફર્સ્ટ ફોકસ. ઓકે, ધીસ વિલ એન્કરેજ એડરન્સ ટુ ધ ફોલોઅપ. તમે એને જ ના ઇગ્નોર કરીને તમે એનું વિડ્રોવલની ટ્રીટમેન્ટ કરવા લાગો તો બીજી વાર તમારા ક્લિનિકમાં આવશે નહીં. બરાબર, તો ક્લાયન્ટ્સ આપણી જોડે કાયમ આવે, હેલ્થ કેર નીડ એની સેટિસ્ફાઈડ થાય, તો એના માટે આપણે એનું જે ફર્સ્ટ કમ્પ્લેન છે એને ક્યોર કરવી પડે. સબસિક્વન્ટ કેર શુડ ઇન્ક્લુડ health maintenance, attention or a common problems and concern, and establishing an emergency contact person if available. Homeless population may not adhere to the medical treatment recommendation and therefore require a close follow-up as much as possible. આ homeless ના patient હોય તે શું કરશે, એટલી care કરશે નહીં અને રેગ્યુલર રહેશે નહીં. તો આપણે એમને યાદ કરાવવાનું છે, કોન્ટેક્ટ ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ પર્સનના ફોલોઅપમાં રહેવાનું છે. This population tend to have a longer hospital stay and poorer health outcome. આ પોપ્યુલેશનમાં એવો પ્રોબ્લેમ હોય કે લાંબા ટાઈમ સુધી હોસ્પિટલમાં રાખવા જ પડે, એટલાક રીતે ઓલરેડી એનિમિક હોય, તમે એ બધું એનું બેલેન્સ કરો, જે તે ડિઝીઝ થયું છે એની ટ્રીટમેન્ટ કરો, પણ એનું હેલ્થ આઉટકમ કેવો રહે છે, હંમેશા પુઅર. સર્ટેન મેડિકેશન, ત્યાં બેગર્સ યુએસએમાં પણ બેગર્સ હોય, બરાબર. Certain medication need to be avoided in the homeless population due to the potential for the abuse. ધારો કે ડાયઝાપામ આપતા હોય હોમલેસ પીપલ ને એને તો મજા આવી ગઈ, બરાબર, તો એ લીધા જ કરશે, તો એને the nurse need to ensure that the any medication prescribed is safe for the person or not. બરાબર, આપણને એને કહ્યું નથી કે એને કંઈક લીવર રિગાર્ડિંગ કે પ્રોબ્લેમ છે, એના કોઈ મેડિકલ રેકોર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ નથી થતા, કે એને પેનિસિલિનની એલર્જી છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વી નીડ ટુ સી ધ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન. ઓકે, પહેલા ટેસ્ટ કરીને જોઈ જુઓ અને પછી ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ મીન્સ suitable to them then don't give it. Multiple resources are available the homeless population and the nurse needs to establish connection for the client as appropriate. 1 minute. Now, socio-economically disadvantaged individual and the families. Disadvantage in a socio-economic sense can correlate with the poor health outcomes. Like આપણે ગુજરાતી છે, બરાબર, અને ક્યાંક સાઉથમાં જઈને રહીએ છીએ યા આસામમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે, ઓકે, સો આપણે કેવા થઈ જઈશું, સોશિયલી આઇસોલેટેડ. લેંગ્વેજ બેરિયર થઈ જશે, ફૂડ ના ગમતું થઈ જશે આપણને, આપણું રાઈ જાય યા કોઈ પણ એવું હોય આપણા ફેમિલીમાં જ ઇનકેસ એવું કશું થાય, then we are not surrounded with our relatives, બરાબર, અને સોસાયટીઝથી આપણે આઇસોલેટ થઈ ગયા છે બીકોઝ ઓફ એની રીઝન, બરાબર. એ એક ટાઈપનું જીઓગ્રાફિકલ રીઝન છે. બીજા ઘણા બધા રીઝનથી સોશિયલી ડિસએડવાન્ટેજ થઈ શકે અને ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ હોય ત્યારે. Education level, income, family, social support, and community safety are social determinants that can influence the health and health outcomes. Education સારું, health problems minimal. Income સારી, health problem minimal. Family સાથે હોવ તો psychiatric problem minimal. Social support સારો હોય તો mental health will be good.
બરાબર. The social determinants of the healthcare equally are important in promoting positive health outcome as engaging in quality of care. આપણને એવું લાગે છે કે આપણને સોસાયટી બહુ આપણે ઇન્વોલ્વ હોઈએ છીએ ઇન્ડિયામાં ને એટલું બહાર નહીં હોતું તો સારું આમ તેમ પણ યુકે ની અંદર મેજોરિટી પોપ્યુલેશન ડિપ્રેશન વાળી હોય છે એ લોકો જલ્દી પોતાને વેન્ટિલેટ નથી કરતા શેર નથી કરતા ફિલિંગ ઓકે તો it is also a health determinant social well-being. Individuals of the low socioeconomic status are more likely to engage in a risky health behavior. Due to limited financial resources, these individuals are at the higher risk for chronic diseases and any disease associated with the primary prevention. The health for the children can be affected later in the life due to the risk factor. Healthcare consideration for the socio-economically disadvantaged individuals and families. Social work services are helpful in connecting this population to the need of the healthcare services and resources to assist the paying the healthcare. બરાબર કે જે સોશિયલ વર્ક એજન્સી છે એનજીઓ છે તો એ બધા શું કરશે તો પે કરી શકશે હેલ્થ કેર માટે. The nurse need to behavior and intervene appropriately, including providing education. The nurse also need to initiate the social services context to ensure the inadequate health care. Now, uninsured and underinsured individual એવા લોકો કે જેના ઇન્સ્યોરન્સ છે નહીં જે બેઝિકલી કેવા હશે લો સોશિયો ઇકોનોમિક પર્સન્સ individual with the low income are most are at a risk for the uninsured and underinsured income છે નહીં એટલે એને ઇન્સ્યોરન્સ લીધો નથી હેલ્થનો. Those who are uninsured and underinsured are at increased risk of health complication. કેમ કારણ કે એ લોકો રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ લેતા નથી. Due to the lack of access of the healthcare and likelihood that preventive care services of the chronic diseases management will not sought. Most individuals are receive health insurance coverage through the employer. If બરાબર જે આપણે જ્યાં આગળ જોબ કરતા હોય એ જ આપણું હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કરાવી આપે બરાબર તો સારી એવી જેટલા લોકો સારી જોબ વાળા છે બધાના હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ હોય જ. Most individuals receive the health insurance coverage through the employer. If the employer does not offer this coverage, the employee is at a risk for being uninsured and underinsured. જો ક્યારેક એવું for some low income families who meet a eligibility criteria. Medicaid ની નીચે અંડરલાઈન કરી દેજો. આવું બધી વસ્તુ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ ક્યાંક ક્વેશ્ચનમાં આવે પછી આપણને એમ થાય કે આ મેડિકેડ શું છે બરાબર. Commercially insurance is another option but may still be a cost prohibitive depending on the individual circumstances. વધારે પડતું મોંઘું પડે છે કોમર્શિયલ ઇન્સ્યોરન્સ છે. The client should be referred to the social services on the financial services to apply for the Medicaid. બરાબર આપણે જેમ આયુષ્યમાન કાર્ડ કે એવી રીતે કહીએ છીએ એવું અપ્લાય કરવું હોય તો ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ અને સોશિયલ સર્વિસીસની હેલ્પ લેવાની. Now risk factors refers to the risk factor of the socio-economically disadvantaged individuals and families. Healthcare consideration for the uninsured and underinsured individuals. અંડરઇન્શ્યોર્ડ એટલે લાઈક 50,000નો જ ક્લેમ જેવું થાય છે બરાબર પણ જે ડિઝીઝ થઈ ગયો છે 5 લાખનો થઈ ગયો છે તો ધેટ કમ્સ અંડર ઇન્શ્યોર્ડ બરાબર તો એ બધા માટે ટોપ અપ પ્લાન કેવું કશું છે. Refer to the healthcare consideration for the socio-economically disadvantaged individuals and families. Now, intellectually disabled individuals. Intellectually disabled individuals are at a high risk for the certain health disorder. કયા આવશે intellectual disabled? થોડા mentally retarded, IQ ઓછો છે એ બધા આવશે બરાબર mild mental retardation વાળા. Often these health disorders go untreated due to the atypical symptom presentation which lead to the additional problems later in the life. Communication barrier between the healthcare professional and those with an intellectual disability present a unique challenge in identifying and maintaining the health.
એ લોકો આપણે શું કહીએ છીએ એ બધું સમજી શકતા નથી કારણ કે એમનું ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એટલું બધું છે નહીં. These clients may have a difficulty in recalling their personal medical history, or it may be necessary to take more time to ask a question in a variety of different ways. બરાબર, એવા લોકો છે કે જે જલ્દી જલ્દી આપણને સમજતા નથી, કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછી નથી શકતા, હેઝિટેટ થાય છે. Most common health condition include motor deficiencies, epilepsy, allergies, otitis media, GERD, gastroesophageal reflux disease, dysmenorrhea, sleep problems, mental health problems, vision, hearing impairment, constipation, oral health problems. These clients may tend to eat quickly and so should be assessed for the risk of choking and aspiration. આવા ક્લાયન્ટ છે બહુ ફાસ્ટ ખાતા હોય, there is a chance for the choking. Remember it, huh? Intellectual disabled જે person હોય, there is a more chance to have a choking and aspiration. Certain condition can cause changes in behavior. For example, there may be eating disturbances due to the GERD, gastroesophageal reflux disease. શું છે મને કહેશો? આપણે ઓલરેડી થોડું થોડું ડિસ્કસ કરેલું જ છે. એપિલેપ્સી નહીં નહીં, GERD. ગેસ્ટ્રોઇસોફેજિયલ રિફ્લેક્સ ડિઝીઝ જો ઉપર છે. હવે હું તમને બધા વર્ડનું કહું. પેલું નથી એસિડિટી થઈ ગઈ એવું કહેતા હોય છે, થોડા ઓલ્ડ એજ હોય એને થાય અને જે ઇન્ફન્ટ હોય નિયોનેટ્સ હોય એને થાય. કેમ? બીકોઝ ધ લોઅર ઇસોફેજિયસ સ્ફિન્ક્ટર, જે લોઅર જે સ્ટમક સાથે કનેક્ટ થતું હોય ઇસોફેગસ, એ થોડોક કેવો હશે, જે ન્યૂબોર્ન છે ઇન્ફન્ટ છે એ બધામાં કેવો હશે, ઇમેચ્યોર. બરાબર ટાઈટ ક્લોઝ નથી થતો. અને ઓલ્ડ એજ છે એનામાં કેવું થઈ ગયું છે, મસલ્સ વીક થઈ ગયા છે. એટલે ખાધા પછી વાંકા પડીએ તો શું થઈ જાય, બધું રીગર્જિટેશન ઓફ ધ ફૂડ થાય. ગર્જિટેશન ઓફ ધ ફૂડ થશે ઇસોફેગસમાં. બરાબર, તો એના લીધે શું થશે, હાર્ટ બંધ થાય, ચેસ્ટ પેઇન થાય, એસિડિટી થાય. સાંભળ્યું હશે ઘણા મોટા લોકો કે મને બહુ એસિડિટી થાય છે. બરાબર, કેમ? કારણ કે એના લોઅર ઇસોફેજિયસ સ્ફિન્ક્ટર શું થઈ ગયા છે, વીક થઈ ગયા છે. એનું નામ શું છે, ગેસ્ટ્રો ઇસોફેજિયસ, સ્ટમક અને ઇસોફેજિયલ રિફ્લેક્સ ડિઝીઝ. બરાબર. એસ્પિરેશન થઈ જાય. સેલ્ફ ઇન્જરી ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એન ઇયર ઇન્ફેક્શન. એવું કહે છે કે એ લોકોમાં આદત હોય આમ કાનને ખોતર ખોતર કર્યા કરશે. બરાબર, થોડું ઘણું ઇચિંગ થશે તો વધારે ખોતરશે. there is a more chance to damage. Healthcare consideration for the intellectually disabled individuals, જેનામાં કઈ ધ્યાન રાખવાની. Safety is a priority. Ensure the safe environment. Child હોય, older adult હોય, કોઈ પણ. Functional behavior assessment is important in identifying existing health problems. બિહેવિયરનું અસેસમેન્ટ કરો કે ભાઈ ડિપ્રેશનમાં છે, આઈક્યુ લો છે, થોડુંક આઈક્યુ લો છે, એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોબ્લેમ છે. Awareness of altered behavior as a manifestation of an illness is important in early identification and prevention of secondary problems. બરાબર, બિહેવિયર અલ્ટર્ડ થઈ ગયું, નોર્મલ નથી. અર્લી આઈડેન્ટિફિકેશન કરવાનું અને સેકન્ડરી પ્રોબ્લેમને અટકાવવાનું. હેલ્થ ઇન્ટરવેન્શન મસ્ટ બી ફોકસ ઓન ધ ટ્રીટિંગ અ મેડિકલ કન્ડિશન ફોલોડ. બિહેવિયરલ ઇન્ટરવેન્શન એટલે મિલ્યુ થેરાપી, ગ્રુપ થેરાપી, કાઉન્સેલિંગ, સેટિંગ, પેરેન્ટની અંદર, પેરેન્ટ સેન્ટર્ડ, એ બધું જ અંદર આવશે. નાઉ નેક્સ્ટ ટોપિક છે બેટર્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એન્ડ વિક્ટિમ્સ ઓફ અબ્યુઝ ઓર નેગ્લેક્ટ. સરસ ટોપિક છે, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આના આવતા હોય છે. બરાબર, બેટર્ડ એટલે કોઈને સારું કરવા. નાનું બેટર્ડ બેબી સિન્ડ્રોમ કહીએ છીએ ને, બેબીને મિસ્ટેક કરી છે તો આપણે જોશથી લાફો આપી દઈએ છીએ અને એના લીધે બેબીને અહીંયા આગળ ગાલ પર લાઇન્સ પડી ગઈ. બરાબર, તો એ લાઇન્સ નર્સ શું કરશે, ઓબ્ઝર્વ કરશે, તેને ખબર પડશે કે આના બેબીને બેટર્ડ બેબી સિન્ડ્રોમ.
અબ્યુઝ થયેલું છે બેબીને, બરાબર, કોઈ એને ફિઝિકલી બીટ કર્યું છે. of contact for the victim or of abuse and neglect. બહુ સરસ છે, બરાબર. જેવું કશુંક વધારે વાગી જશે તો બધા ક્યાં આવશે? હોસ્પિટલમાં આવી જશે. તો healthcare professional are the first point for the contact. Abuse of the older client that we are going to learn more in detail in chapter number 20 and 68. હું ઇન શોર્ટ કહી દઉં, ઓલ્ડર એડલ્ટ હોય ને ક્લાયન્ટને એને અબ્યુઝ ક્યારે ક્યારે કહેવાય? જો ચશ્માની ફ્રેમ છે, ચશ્મા ના હોય, બે પેશન્ટને ચશ્મા છે પણ એના ચશ્મા તૂટી ગયા 1 month બેક, આવી હિસ્ટ્રીમાં આવ્યો ક્વેશ્ચન, તો તમે એને શું આન્સર કરશો? ઓલ્ડર એડલ્ટ અબ્યુઝ. ખ્યાલ આવ્યો ને? કપડા એને જૂના પહેરેલા છે, ઘરમાં દાદા છે ને જૂના ગંદા કપડા પહેરેલા છે, શું આવશે? ઓલ્ડર અબ્યુઝ. પછી ઓલ્ડ ફેશન કપડા છે તો શું આવશે? ચોખ્ખા છે પણ ઓલ્ડ ફેશન છે તો ઓલ્ડર અબ્યુઝ નહીં આવે, બરાબર. અમુક લોકોને હોય ને કે જૂની સ્ટાઇલની જ વસ્તુઓ ગમતી હોય તો એ એના માટે છે, બરાબર. હવે એની જોડે વોક કરવા માટે કેન જોઈએ, બરાબર, લાકડી જોઈએ પણ લાકડી છે નહીં તો શું આવશે? ઓલ્ડર અબ્યુઝ. પછી એની મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીસ ને એવું બધું નથી રિન્યુ કરેલું, એને જે મેડિસિન્સ મંથલી જે પેન્શન આવતું હોય એ નથી આપતા, ઓલ્ડર અબ્યુઝ. એના બચ્ચાઓ લઈ લે છે, એને એનું ફાઇનાન્શિયલ કશું જ ખબર નથી, ઓલ્ડર અબ્યુઝ. એને એવું અલાઉ નથી કરતા કે કોઈની સાથે જઈને વાત કરે. ક્વેશ્ચનમાં એવું મોટું ફોર્મ કરેલું હોય કે ધેટ પેશન્ટ ઇઝ હાઇડિંગ ધેર રિલેશનશિપ વિથ ધ ચિલ્ડ્રન, બરાબર. તો એ આપણને થોડુંક ખબર પડી જાય કે છે. પછી આગળ થોડું ફર્ધર લખ્યું એના પરથી આપણને આઈડિયા આવી જાય કે આ ઓલ્ડર અબ્યુઝ નું પેશન્ટ છે. તો પેશન્ટમાં ખબર પડી ગઈ, ઓલ્ડર એડલ્ટમાં મેલ પણ હોય અને ફિમેલ પણ હોય. અબ્યુઝ છે એ બધું હંમેશા શેનું થાય? જે વીકર પર્સન છે એનું, ઓલ્ડર એડલ્ટ વીકર થઈ જાય છે તો એમનું થાય, ચાઇલ્ડ નું થાય, ફિમેલ નું થાય, એજ ગ્રુપ છે એના પરથી આપણે ડિસાઈડ કરી શકીએ. હવે ચિલ્ડ્રન અબ્યુઝ કયા લોકોનું થાય? ચિલ્ડ્રન લાઈક ટોડલર, પ્રી સ્કૂલર, એડોલેશન્સ જેવા થશે એવું ઓછું થશે, બરાબર. ના, એડોલેશન્સ ગર્લ્સમાં પણ થશે. ઓકે, પણ ખાવાની, બચ્ચાઓને ભૂખ લાગે ને તો એ છે તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અ ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ, બરાબર. મારવું છે અને ફિઝિકલ અબ્યુઝ થયું એવું જ નહીં, ખાવાની વસ્તુઓ બચ્ચાને નથી મળતી તો અબ્યુઝ. કપડા ગંદા પહેરાયેલા છે બાળકને, અબ્યુઝ. નેલ કટ નથી કરેલા, હેર કોમ નથી કરેલા, નિગ્લેક્ટેડ. સમજ પડી ને? પર્સનલ હાઇજીન રિગાર્ડિંગ કંઈ પણ તો નિગ્લેક્ટેડ અને અબ્યુઝ. ખાવાનું અને ફૂડનું પહેલું છે, એ પછી તો મેડિસિન ને બધું એ બચ્ચાઓમાં એટલી જરૂર પડતી નથી. Now, child abuse. Consequences are long lasting, both impacting initially development and influencing the adult health. Women are affected more than men. વુમન ક્યારે હવે તો મારવા લાગતી હોય છે પણ મારી બી નાખતી હોય છે, પણ પ્રીવિયસલી લાઈક મેન્સ આર મોર ડોમિનેટિંગ ઓન ધ વુમન. Some of outcomes of abuse or neglect may include physical, somatic. બરાબર, somatic means regarding skeletal system, સાયકોલોજીકલ, બરાબર. સાયકોલોજીકલ કશું ઇમોશનલ અત્યાચાર કરે, બરાબર, કે આવું કરીશું આવું થશે ને આવું કરીશું આવું થશે. બિહેવિયરલ, હંમેશા ખરાબ નોનસેન્સ વાત કરવી કે પછી ઉતારી પાડવી કે એવું કશું. સેક્સ્યુઅલ ઓર પ્રેગ્નન્સી રિલેટેડ ઇફેક્ટ્સ, કન્સીવ નથી કરવું, કન્સીવ કરો, કન્સીવ એના રિગાર્ડિંગ કંઈ પણ કહો છો એ. ચાઇલ્ડ કે બેબી ગર્લ ના થવી જોઈએ કંઈ પણ. Children birth to 1 year of age are at a risk of maltreatment. બરાબર, બેબી રડ્યા કરતું હોય, ફૂડ ના આપ્યું હોય. The majority are victim of neglect. Maternal socio-economic status and parental behavioral issue impact the child risk.
બહુ જ સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે. મધર સાઈડના કયા પ્રોબ્લેમ હોય છે? સોશિયો એન્ડ ઇકોનોમિક સ્ટેટસ, બરાબર. ફાઇનાન્સ ના હોય, 2 years ત્યાં આગળ લીવ આપી જ દે છે, બરાબર. અને એમને ખાવા માટેનું સેલરી તો આયા જ કરે મધરને. અને પેરેન્ટ, બરાબર, ફાધર બહુ એંગ્રી છે, પછી બચ્ચું રાતના સુવા નથી દેતું, બરાબર, અને મારી દે છે. મધરને એની ફ્રીડમ જોઈએ છે. મધર ડ્રગ એડિક્ટ છે. બેબીનું કોઈ કેર કરવા વાળું નથી, બરાબર, ફેમિલી મેમ્બર્સ નથી. તો અહીંયા આગળ આપણે બહુ સરસ રાખીએ, પણ એવું પોસિબલ થાય તો 0 to 1 year ના એજમાં there is a chance. Victims are prone to certain health effects as a result of abuse or neglect. These effects can include જો શું હોય સિમ્ટોમ્સમાં, પેશન્ટ ઇઝ કમિંગ વિથ ધ bruise and sprain, એવી રીતના આવે. પછી એની એજ લખેલી હોય તો આપણને સમજ પડી જાય કે નાઉ આઈ નીડ ટુ કોન્ટેક્ટ ટુ ધ ઓથોરિટી રિગાર્ડિંગ ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ. આપણી ફર્સ્ટ ઇન્ટરવેન્શન એ જ રહેશે, આન્સર એ જ રહેશે કે ઇન્ફોર્મ ધ ઓથોરિટી. This effect can include bruise, sprain or a broken, shortness of breath, બરાબર, muscles tension, involuntary shaking, બેબી ધ્રુજતું હોય, બહુ ડરતું હોય કંઈ પણ કરતા તે બધું. ચેન્જીસ ઇન eating, ફૂડ ના લે, સ્લીપિંગ પેટર્ન, મોઢું નાનું થઈ ગયેલું હોય, સેક્સ્યુઅલ ડિસફંક્શન, ફર્ટિલિટી ઇશ્યુ. મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુ કેવા હશે? લાઈક અરાઇઝ ઇન્ક્લુડિંગ અ પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર. એને કશુંક જોઈ લીધું, બરાબર, તો એને કોઈને મારતા જોઈ લીધું કે કંઈ પણ, તો હવે એને નાઇટ મેર્સ આવશે, રાતના ઝપકી ઝપકીને જાગી જાય, ચીસો પાડીને જાગે. એન્ઝાઇટી, ડર રહે. અનકન્ટ્રોલેબલ થોટ્સ, ખોટા વિચારો આવે. ડિપ્રેશન, લો સેલ્ફ એસ્ટીમ, આલ્કોહોલ એન્ડ ડ્રગ અબ્યુઝ. ફિલિંગ ઓફ હોપલેસનેસ, લેક ઓફ વર્થ, હું કોઈ કામની જ નથી, મારું જીવન સારું નથી, બરાબર, હોપલેસનેસ થઈ જવું. એપ્રિહેન્શન, ડિસ્કરેજમેન્ટ ફ્રોમ અધર સાઇડ, બરાબર, પેરેન્ટ્સ એવું કહે કે તું લાઈફમાં કંઈ નહીં કરી શકું, આમ તેમ. ઇનએબિલિટી ટુ ટ્રસ્ટ અધર્સ, બરાબર, હવે એને વિશ્વાસ નથી આવતો કોઈની ઉપર. એન્ડ લેક ઓફ મોટિવેશન્સ આર કોમન. ચિલ્ડ્રન હુ વિટનેસ વાયોલન્સ આર પ્રોન ટુ ફિયરફુલનેસ, બરાબર, ફાધર મધરના બીટ કરતા હોય, ઝઘડો કરતા હોય ફેમિલીમાં મોટેથી, તો એમનામાં ફિયરફુલનેસ આવી જશે. Anxiety, depression, and the problem in the school. Healthcare consideration for the battered individuals and victims of abuse or neglect. Safety is a priority. Provide a safe environment and ensure that the victim has a safe environment in which to live and is provided with a contact information for seeking safe haven if necessary. Treat victim with the compassion and respect. Respect આપો, compassion રાખો, અને પહેલા સેફટી વિશે વિચારો. એવું બધું લખેલું કે તમે ટ્રીટ કરશો, એને ત્યાં રહેવાનું જ કહેશો, કે એના હસબન્ડને એના રિલેટેડ કાઉન્સેલિંગ કરવાનું કહેશો, એના હસબન્ડ જોડે વાત કરવાનું કહેશો, તો આપણને આ બધા કેવા લાગે? સારા સારા ઓપ્શન લાગે કે હા ચલો વાતો કરીને સોર્ટ આઉટ કરી દેશે કે આમ તેમ. એવું નહીં, પહેલું એવું સિલેક્ટ કરવાનું કે એને ઘર છોડીને નીકળી જવાનું. જે જગ્યાએ વાયોલન્સ થતું હોય ને એ જગ્યા એને પહેલા છોડી દેવાની. ફિમેલ માટે that is the best option. Treat victim with the compassion and respect. Acknowledge and respect the dignity of each person. Nurse are mandate reporter of a domestic violence and abuse incidents. It may be necessary to take photographs of injuries and legal reasons. Cleaning and dressing wounds, administering pain medication, use of assistive devices such as for the sprain and fracture, education for the self-management and seeking safety, emotional support આપો, બરાબર, એવું બધું સારું સારું બધું કરી આપો. Provide a parental education and support program, increase awareness, potential battering and abuser the neglect. બરાબર, કે એવા અવેરનેસ કેમ્પેન કરો કે ભાઈ ફિમેલ પર વાયોલન્સ ના થવું જોઈએ, ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ ના થવું જોઈએ, બરાબર.
હેલ્થ એજ્યુકેશન એની ઉપર પણ કમ્યુનિટીને ખૂબ જ જરૂર છે. નાઉ સિંગલ પેરેન્ટ. The nurse the nurse should establish a therapeutic relationship with his client and encourage the single parent to express any concern and need about the single parenting. બરાબર કઈ રીતના પેશન્ટ ચાઇલ્ડને હેન્ડલ કરવું, શું રેડી રાખવું. This information will assist the nurse in identifying appropriate resources for the client. કોનો કોન્ટેક્ટ કરવો, બેબી સિટિંગમાં કોણ હેલ્પ કરી શકે, જેમને ક્યાંય જવું છે ને એમને કોઈ જોઈએ છે તેવી રીતના એજન્સી પણ હોય કે ત્યાંથી એ માણસ મોકલી આપે બેબીની ટેક કેર કરવા. Initially, initiating access to the community organization can assist in the alleviating some burden and in providing needs services such as childcare, food security, healthcare including immunization, બરાબર immunization complete કરો, and employment. The nurse may need to assist the single parent to address the child's sexual development, especially those with a child of the opposite sex. Preventing screening are important in this population due to risk factor of the negative effect of the stress from the single parenting. બરાબર સિંગલ પેરેન્ટિંગ થી વધારે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય ને સારું ના જાય, પેશન્ટ ચાઇલ્ડ ઉપર ઇફેક્ટ આવે નથી ફિઝિકલી એન્ટી સોશિયલ કે કોઈ પણ. Needs that often go unmet for the children in the foster care include physical, mental, behavioral and dental health. This increase the risk of the health problem later in the life. Oral hygiene is very much important. બરાબર અને એના ના મેન્ટેન કરો તો શું થાય, એન્ડોકાર્ડાઇટિસ થાય. બરાબર આવું કનેક્શન આપણે ક્યાંય ભણ્યા છે? નથી ભણ્યા. બરાબર એનક્લેક્સમાં એવું આવશે. ખાસ કરીને પ્રેગ્નેન્ટ મધરને તો ખાસ કહેવાનું કે તમે ઓરલ કેર રાખો. Some children in the foster care may have a complex and chronic health conditions. હવે છે હેલ્થ કન્સિડરેશન કયા કરીશું ફોસ્ટર ચિલ્ડ્રન માટે? કમ્યુનિટી રિસોર્સ. ફોસ્ટર ચિલ્ડ્રન ખબર પડી ગઈ ને, મારામારી કરીને જેલમાં ના મુકાય પણ ફોસ્ટરમાં મુકાય. Community resources are important for this population to facilitate the provision of the health, safety, stability, and permanence. Social worker must be included in the care of foster child to facilitate the access of the community resource. Medically equipped home may be needed as well as in-home nursing services for those children with a complex and chronic health condition. એની અંદર પણ કોઈને ડાયાબિટીસ છે, જુવેનાઇલ થેલેસેમિયા છે તો કરાય. Frequent health visit may be needed for the children transitioning to and from the foster care. આપણે ત્યાંથી મોકલી દીધો, ડિસ્ચાર્જ કરી દીધો છે તો એના પછી પણ એની હેલ્થ વિઝિટ કરતા રહેવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Now individuals with the mental health problem. Lifestyle choices, chronic health problems, psychotropic medications, limitations in the access of the healthcare, lack of preventive screening are the concern. આવી બધી વસ્તુઓના લીધે શું થશે, mental health problem arise થશે. Chronic health condition માં example આપો કે જેનાથી મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય પર્સન. કેન્સર, બરાબર લોંગ ટર્મ ટ્રીટમેન્ટ હોય that will give burden. બરાબર બધા માટે એક્ઝામ્પલ છે. સાયકોટ્રોપિક મેડિકેશન થી પણ થઈ શકે છે. Side effects of the psychotropic medication may contribute to an altered health state. Certain psychotropic medication can contribute to the weight gain. બરાબર જે સાયકિયાટ્રિક મેડિસિન્સ આવે છે તો બધાથી જ weight gain થતું હોય છે. Lack of exercise, poor diet, as well as the feature of an illness such as depression, disorganized thought process may contribute to health problems. Psychotropic medication such as sedation, બરાબર ડાયઝાપામ લે છે. Weight gain, increase appetite contribute to the incidence of the diabetes mellitus. બરાબર increase appetite થવા લાગશે, સ્ટીરોઇડ્સ જાય કે કંઈ પણ
અને પછી શું થશે, એના લીધે વેટ ગેઇન થશે એન્ડ ધેટ વિલ લીડ ટુ ડાયાબિટીસ mellitus ઓર અ મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ. મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ એટલે હાઇપરટેન્શન, બરાબર, કોલેસ્ટ્રોલ, ડાયાબિટીસ ઓલ ટુગેધર બીકોઝ ઓફ હોર્મોન ઇમ્બેલેન્સીસ. એટલે મેટાબોલિઝમ આપણું ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું છે, એના લીધે ત્રણ વસ્તુઓ એક સાથે પ્રેઝન્ટ છે ઇન ધીસ પોપ્યુલેશન. બરાબર, જેને ટ્રંકલ ઓબેસિટી હોય ને, લાઈક નીચે એબડોમિનલ ઓબેસિટી, પગ ને બધું થીન છે, હેન્ડ થીન છે, પણ મેઇન પાર્ટ બહુ મોટો છે, ચેસ્ટ અને ટ્રંકલ ઓબેસિટી કહીએ છીએ, then there is a more chance of diabetes and metabolic syndrome. Due to the higher frequency of the substance abuse, risk of the sexual behavior and lack of knowledge regarding risk, બરાબર, એના regarding knowledge બી નથી, sexually transmitted infection regarding. Individuals with a mental health problems are at an increased risk of sexually transmitted infection. Sexual dysfunction can result from the mental health problem as well as the medication used to treat it. Xerostomia from the reduction of the salivary gland flow due to the medication can result in a difficulty in maintaining oral hygiene. શું થઈ જશે? Dryness થઈ જશે. Healthcare consideration for the individual with the mental health માં શું? તો individual with the mental health problem have a difficult timing accessing needed, બરાબર, એમને જલ્દી મળતી નથી health regarding facility. Family and social support are important. Government insurance has expanded to cover the individual. Mental health screening must be completed regularly for all individuals. બરાબર, કે કોને કેટલું વધી ગયું, ઘટી ગયું, ખાસ કરીને લિથિયમ હોય તો એનો ટોક્સિસિટી લેવલ, એવરીથિંગ. Refer to the mental health chapter. બરાબર, એને એવું જ કહી દીધું કે મેન્ટલ હેલ્થ ચેપ્ટરમાં વધારે ડિટેલ. હવે ઓલ્ડર એડલ્ટ છે, તેની અંદર શું છે, તો elder abuse is concern for the population, the suspicious elder abuse. મેં તમને કહી દીધું, ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ લાગે ઓથોરિટીને ઇન્ફોર્મ કરો, બરાબર. એલ્ડર અબ્યુઝ લાગે, આ બધા સિમ્ટમ્સ માંથી કંઈ પણ લાગ્યું તો શું કરવાનું છે, કોઈને કહેવાનું નથી, એ પોતે ઓલ્ડર એડલ્ટને પણ કહેવાનું નહીં. એને પણ એવું પૂછવાનું નહીં કે તમને તમારો છોકરો મારે છે કે તમને તમારી વાઈફ મારે છે, એવું કશું બી નહીં. ડાયરેક્ટ તમારે કોઈમાં પડ્યા વગર સીધું કોન્ટેક્ટ ટુ ધ ઓથોરિટી. તમારે એવું બિલકુલ ફિયર રાખવાની જરૂર નથી કે ભાઈ અબ્યુઝ નહીં હોય ને કંઈ બીજું નીકળશે, તો એ પણ ડિસાઇડ તમારે કરવાનું નથી. યુ જસ્ટ થોટ ધીસ માઇટ બી અ અબ્યુઝ, તો તમારે પહેલા કોલ કરવાનું છે. Many health problems can occur in the older adult. For a more information and common health condition આપણે older adult માં જોઈશું. Military veteran છે તો this population is at an increased risk of injury related or the stress related health illness. બરાબર, continuously family થી દૂર રહેતા હોય. Mental health, behavioral adjustment, થોડાક એમની behavior mental પણ બદલેલું જ હોય. Substance abuse disorder with tobacco, alcohol and other drugs, suicide, એ બધું પણ વધારે થઈ શકે કારણ કે એ લોકો નોર્મલ લાઈફ જીવતા નથી. પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર થઈ શકે. મોરલ ઇન્જરી આર કોમન, બરાબર. મોરલ ઇન્જરી તો કેટલી બધી થાય, કોઈને મારવાનું ના હોય, આપણને મારવું ના ગમતું હોય, તમે માણસને જ મારી નાખો, બરાબર. સો મોરલ ઇન્જરી આર કોમન અમોંગ ધીસ પોપ્યુલેશન. ટ્રોમેટિક બ્રેઇન ઇન્જરી કેન અકર as a result of the external force or injury. That means brain injury પણ એને થઈ શકે છે. Now, health problems that occurs in the older adults. So, Alzheimer's disease, forgetfulness. Alzheimer's disease માં શું થઈ જાય? ડિમેન્શિયા થઈ જાય, બરાબર, ફોરગેટફુલનેસ થઈ જાય. પણ એ કેવું હોય, ક્રોનિક, લોંગ ટર્મ, ડીજનરેટિવ, એમાંથી સારું થાય નહીં. ડે ટુ ડે શું થવા લાગે, ખરાબ થવા લાગે. લાગે આપણે કહીએ છીએ ને કોઈ ગયડું હોય વધારે, આફ્ટર 80 હોય, આફ્ટર 75 હોય, કહો તો બધું બહુ ભૂલી જાય છે. તો ધેટ ઇઝ ધ અલ્ઝાઇમર્સ ડિઝીઝ. આર્થરાઇટિસ થઈ જાય, બરાબર. Gradually what will happen, our blood calcium level is not maintaining and all the calcium from the bone comes into the blood. કારણ કે બ્લડમાં કેલ્શિયમ તો મેન્ટેન થવું જોઈએ, કારણ કે બ્લડ કેલ્શિયમ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ હાર્ટ, બરાબર. હાર્ટનું મસલ્સ, માયોકાર્ડિયલ કોન્ટ્રાક્શન, તો એના લીધે શું થશે, આપણે
ઓલ્ડર એડલ્ટના બોન કેવા થઈ જશે? પોરસ થઈ જશે, બરાબર. તો ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસ થઈ શકે, ડિમેન્શિયા થઈ શકે, ભૂલી જાય બધું ધીમે ધીમે, ડિપ્રેશન થઈ જાય, ફોલ થઈ જાય, પડી જાય, હાર્ટ ડિઝીઝ થાય, ઇન્ફ્લુએન્ઝા થાય, ઓબેસિટી, બરાબર. ઇન્ફ્લુએન્ઝાની વેક્સિન, ન્યુમોકોકલ વેક્સિન એ બધું ઓલ્ડર એડલ્ટમાં આપવાનું છે. ઓબેસિટી હોય, ઓરલ એન્ડ ડેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય, ઓલ્ડ એજમાં દાંત વધારે સડવા લાગે, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ થઈ જાય, બોન ડેન્સિટી ઘટી જશે, ન્યુમોનિયા થઈ જશે, પોવર્ટી થઈ જશે, કારણ કે ઘણા ઓલ્ડર એડલ્ટને શું થશે? રિટાયર્ડ થઈ ગયા હોય, પેન્શન ના પણ આવતું હોય, તો there is a chance of poverty. રેસ્પિરેટરી ડિઝીઝીસ થશે, શિંગલિસ થઈ જશે, કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ છે, એન્ડ સબસ્ટન્સ અબ્યુઝ, બરાબર. કોઈ બીજી ટાઈપનું અબ્યુઝ થઈ જશે. limb amputation and disfigurement are more common, બરાબર. આની જ વાત કરે છે. મિલિટરીમાં ઇન્જરી થઈ ગઈ અને એમ્પ્યુટેશન કરવું પડ્યું. લોંગ ટર્મ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ મે રિઝલ્ટ ફ્રોમ ધ એક્સપોઝર ટુ ધ કેમિકલ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ ઇરિટન્ટ. એ ટાઈપના બોમ્બ બ્લાસ્ટ કે કઈ થયું ને કેમિકલ એક્સપોઝર થયો તો. મિલિટરી વેટર્ન્સ કેન એક્સપિરિયન્સ ઇસ્યુ ઓફ લીડિંગ અ હોમલેસનેસ. કન્ટિન્યુઅસલી એ શું રહે છે? હોમથી દૂર. Healthcare consideration for the military veterans, identifying and treating the mental health problems, assisting in mitigation suicidal risk. એ લોકોમાં પણ કેમ્પેઇન કરવું જોઈએ, એ લોકોમાં પણ ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટ કરવા જોઈએ. Treatment of the comorbid conditions such as the post-traumatic stress disorder, moral injury, બરાબર. અને એ બધાના લીધે શું થશે? પેશન્ટ છે એ સબસ્ટન્સ અબ્યુઝ તરફ જશે. મારે બધું ભૂલી જવું છે, મારે રિલેક્સ ફીલ કરવું છે, તો એ બધું ગાંજો, ચરસ એવું બધું કશુંક લેવાનું ચાલુ કરી દેશે. The use of the screening tool in identifying the substance use disorder will help to plan the appropriate care. The US Department of the Veteran Affairs can assist in managing some of the health issues experienced by the individual. The prisoners, the environment of the prison predispose a person to different health conditions such as the tuberculosis, sexually transmitted diseases, and other. પ્રિઝનર્સમાં કેમ એવું? કારણ કે ત્યાં આગળ ગેઝ વધારે થઈ ગયા હોય, બરાબર. સેમ સેક્સ વાળો, તો ત્યારે વધારે ચાન્સીસ છે કે HIV spread થાય. Other infections and communicable diseases can occur. Social determinants of the poor health are often present in the prisoners. Health concerns such as asthma, diabetes, hypertension, heart disease, and mental health problem will be present. Infections and communicable disease are also common. Concerns kaya kaya છે? તો a correctional facility is usually the sole provider for the healthcare for, બરાબર. બધી જાતની સારી ફેસિલિટી આપો, પર્સનલ હાઇજીન મેન્ટેન રખાવો, સ્ક્રીનિંગ પ્રોટોકોલ્સ એન્ડ, બરાબર, screening protocols to prevent HIV further spread. Procedures for the individual in the setting need to through consistent and performed regularly. એવું કહે છે કે consistently check કરાવો, બરાબર. તો we can prevent the spread of sexually transmitted infections. Educational and vocational program may help to mitigate the health problem associated with the living in the prison. Personal hygiene regarding educational program છે, vocational program છે. History of incarceration increase the risk for the poor health due to the limited opportunity to reform, inadequate housing, employment, education and all. Failure to address mental health issue among this population may contribute to repeated crime. બરાબર. એકવાર ખૂન કર્યું હોય, એકવાર કરાય તો 10 વાર કરી શકે, બરાબર. તો રિપીટેડ ક્રાઇમ કરી શકે. પહેલું ખૂન કરતા કદાચ બહુ એને ટેન્શન આવે, પછી ના આવે. To repeated crime when released from the prison, those who are in the prison for a life need adequate screening and health care as well. હવે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. ઇમિગ્રન્ટ એન્ડ રેફ્યુજી, બસ પતી ગયું આપણું ચેપ્ટર. આના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ અહીંયા આપેલા છે ને, એ તમે થોડા થોડા જોજો, બરાબર. અને પાછળ જો રેશનલ આપેલું હોય છે,
પછી એની પાછળ છે ને ટેસ્ટ ટેકિંગ સ્ટ્રેટેજી આપેલી હોય છે કે કઈ રીતના તમે વિચારશો, કઈ રીતના ઓમિટ કરશો. જ્યારે પણ એમસીક્યુ કરો તો ધારો કે આ 4 ઓપ્શન છે ને તો મારે પહેલા એમાંથી રિમૂવ કરવાના. ના તો હોઈ જ ના શકે, આ બી ના હોઈ શકે. પછી રહેશે 2 જ ઓપ્શન. તો એ 2 ઓપ્શનમાં તમારે ફરી એકવાર રીડ કરી લેવાનું ક્વેશ્ચન કે ભાઈ આમાંથી કયું વધારે સારું થાય છે. બરાબર, એન્ડ યુ કેન અપ્લાય. ઓકે, ચલો બાય. બાય. બાય બાય.